स्वागत है पीटीसी न्यूज़ में सारे दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह। तुम देख रहे हो कि EI वार्स एंड केबल्स विचार तकरार एक अहम मुद्दे ते विचार चर्चा लेके तुहाडे सामने एक बार फिर तो हाजिर हाँ। अक्सर ही एलीगेशन मौजूदा सरकारां ते लगदे रहे ने, सत्ताधारियां ते लगदे रहे ने कि पुलिस की दुरवरतों की जाती है अपनियां भावनावां नूं कंट्रोल करन दी बजाय उन्हां ते बदलाखोरी की भावना जिहड़ी है वो भारू रहिंदी ही रहिंदी है। पोलीटिकल बदलाखोरी की भावना के तहत बड़े सारे परचे दर्ज किए जाते हैं। ये एलीगेशन लगातार जिहड़ी मर्जी सरकार होवे उहदे ते लगदे ही रहंदे ने। पर आम आदमी पार्टी की सरकार, मैनूं याद है भगवंत मान होरां ने ये स्टेटमेंट दी सी जदों मुख मंत्री बने सी कि असीं सियासी बदलाखोरी की भावना दे नाल कदे किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई या कदे किसी के खिलाफ कोई परचा दर्ज नहीं करांगे। पर हाल फिलहाल जो घटनावां होईयां ने, जो दिल्ली दे विच रहिंदे भावें वो सियासी लीडर होण या समाजिक लीडर होण, उन्हां दे खिलाफ हो रहीआं कार्रवाइयां, उन्हां दे खिलाफ हो रहे परचे इशारा कुछ होर ही करदे ने। इह कहना विरोधी धिरां दा कि पुलिस नूं वरतों दे विच लिआंदा जा रहा है, जुडिरिक्शन तो बाहर, हद हदूद तो बाहर उन्होंने वरतों दे विच लिआंदा जा रहा है। ये सियासी प्रैशर बनाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी होवे या कांग्रेस होवे लगातार नखेदी कर रही है कि दिल्ली दे विच मौजूद रहंदे आगूआं ते मोहाली दे विच, पंजाब दे विच, रोपड़ दे विच परचे दर्ज करके उन्होंने डराउण धमकाउण की कोशिश की जा रही है, जो कि सरासर पुलिस की दुरवरतों के इल्जाम ने। विरोधी तरह तो इत्थों तक इल्जाम ला रही ने कि पंजाब की पुलिस, पंजाब के कमांडोज ने जिहड़े दिल्ली दे विच स्थित कुछ सियासी लीडरां की सुरक्षा ते लगा दिते गए हैं। पर जदों रौला पिया ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ अपना पल्ला झाड़ लिया गया कि दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ मौजूद पंजाब भवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ तैनात ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਹ ਟੁਕੜੀ तैनात ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਆਪ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘੇਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ परचे दर्ज किए जा रहे हैं। पंजाब पुलिस वालों दिल्ली के 2 भाजपा आगुओं पर केस दर्ज होया। तेजिंदरपाल बग्गा ते नवीन कुमार जिंदल के विरुद्ध केस दर्ज किया गया। आप ते साबका लीडर कुमार विश्वास से भी लोगों को भड़काउण का मामला दर्ज किया गया। 1.5 महीना पहला दिता गया सी एक बयान, उस पर केस दर्ज होया। कांग्रेस की ही अलका लांबा विरुद्ध भी केस दर्ज होया। रोपड़ ते मोहाली के थाणिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मामला दर्ज होया ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣੇ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸੋਹਾਣਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ DDR ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਬੱਗਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। सुरजीत सिंह सुवैद साहब बुलार ने पंजाब कांग्रेस के, अर्शदीप सिंह कलेर साहब बुलार ने श्रोमणी अकाली दल के, अनिल सरीन साहब बुलार ने पंजाब बीजेपी के, रवनीत बराड़ बुलार ने SSM संयुक्त समाज मोर्चा के। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का, क्योंकि सरकार का यह फर्ज बनता है सच नूं सच ते झूठ नूं झूठ रखा जाना। पर जदों आम आदमी पार्टी ने यह दावा किया सीगा कि असीं सियासी बदलाखोरी की भावना तो रहत होकर सारे काम करांगे, पर जिहड़े हुण काम हो रहे हैं वो विरोधी धिरां ये कह रही ने कि सियासी बदलाखोरी की भावना हैगी है। पंजाब की पुलिस नूं मिसयूज किया जा रहा है, दिल्ली दे विच रहिंदे लीडरां दे खिलाफ परचे दर्ज करके। सब तो पहला मैं बीजेपी कोल चलांगा, फिर बरिंदर गोयल होरां कोल चलांगा। अनिल सरीन साहब थोड़ी जानकारी दे विच भी वादा कर दईए, होपफुल कि तुहानूं पता ही होएगा सोहाणा थाणे दे विच भी अज एक होर DDR कट्टी गई है तेजिंदरपाल बग्गा दी कि उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणियां कीतियां ने, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अपमानजनक शब्दावली वरती है, जिस करके परचे दर्ज हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी ये दावा करती है सरीन साहब लगातार कि जिन्हों के खिलाफ भी परचे दर्ज किए गए हैं उन्होंने कोई ना कोई गुनाह किया, गलत काम किया, तां करके उन्होंने खिलाफ कार्रवाइयां हो रही ने। इस करके पंजाब दे विच हो रही ने, पंजाब दे विच उन्हां दी सरकार है, दिल्ली दे विच पुलिस कोई सुणदी नहीं। हरप्रीत जी, बड़े दुख नाल कहना पैंदा कि लोगों ने बड़े चाअ नाल सरकार बनाई सी आम आदमी पार्टी ने, भरवां हुंगारा दिता, 92 सीटां दित्तियां और उम्मीदां लाइयां कि जिहड़ियां गरंटियां दित्तियां ने, जिहड़े वादे कीते ने वो आंदे ही लागू करनगे। क्योंकि केजरीवाल साहब ने कहा सी कि पहले पेन की शाही दे नाल जिहड़ा हैगा 300 यूनिट बिजली देंगे, भैणां नूं 1000 रुपया उन्हां दे खात्यां 'च पावांगे। लेकिन ये तो किवें होर काम लग गए, भुल गए कि असीं किहड़े वादे करके आए हैं। ये सिर्फ बदला और बदलीखोरी, ये जिहड़े काम ने इन्हां कामां 'च पै गए, ये अपने सियासी लाहे लाण लग पे ने। मैं पुछना चाहना इन्हां नूं, मैनूं ये दस्सण, पंजाब दे विच चाहे तजिंदर बग्गा होवे, चाहे नवीन जिंदल होण, चाहे कुमार विश्वास होण, चाहे भैन अलका लांबा होवे,
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਆਫੈਂਸ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ WhatsApp ਅੱਗੇ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਪਰਚਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਜੇ ਦਮ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਰਾਓ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਆਫੈਂਸ ਹੋਇਆ। ਜੇ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੀਗਲੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਬਈ ਜੁਰਿਡਿਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਭਲੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਇੱਕ ਵੀ ਪਰਚਾ। ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਇੱਥੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ? ਦੱਸਣ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਔਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਚਰਮਰਾਇਆ ਪਿਆ। ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਧਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਔਰ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੇਜਿੰਦਰ ਭਗਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਤਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਓਕੇਜ਼ਨ ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਕੰਮਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਝੂਠਾ, ਫਰੇਬੀ ਔਰ ਝੂਠ ਦੀ ਪੰਡ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਇਓ, ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਓ, ਭਲਾ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰੋ। ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਹੀ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਚਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। देखो हरप्रीत जी सरीन साहब बड़े प्रमोक हो गए हैं। किस तरह इन्होंने बड़ा जोर शोर नाल किस तरह दी गल्लां कीतियां ने, पहला तो मैनूं दसो कोई अज तक स्टेट ऐसी हैगी है कि जित्थों के सीएम दे कमल उत्थों दी पुलिस ना होवे? ये किन्हां ने कीती जी? उत्थे जिहड़ी पुलिस है वो सारी सेंटर दे अंडर। अच्छा चलो दूसरी गल, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਬਦਲੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਰੋਜ਼ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੁਣ ਝੂਠੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਲਾਣਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਝੂਠਾ ਹੈ ਕੌਣ ਸੱਚਾ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਹੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਨਕਾਰਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠੇ ਇਹ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਰਚਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹਲੇ ਤੱਕ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹਲੇ ਪਰਚਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ FIR ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ DDR ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਹਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਤੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਪਰ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ, ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ, ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ 'ਚ FIR ਕਰਾਈ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਣਨ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਕਮਾਂਡੋ ਲਾਤੇ ਉਹਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ BJP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਮਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ
ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਲੇ, ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਚਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਠੀਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਠੀਕ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਠੀਕ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਹੋ ਚਲੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਆਇਆ। ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਵਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਲਾਣਾ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਢਿਮਕਾ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਧਾਰਾ 156(3) ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ। ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਾ 156(3) ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਏਰੀਆ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੋਰਟ ਪਰਚਾ ਕਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰਚਾ ਵੀ ਕਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਇਰ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਕੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਲੱਗ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾਓਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। 92 ਐਮਐਲਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੱਲ ਹੋਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ ਪਰਚੇ ਕਟਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ। ਪਰ ਪਰਚਾ ਸਹੀ ਹੋਇਆ, ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ, ਪਰਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸਹੀ ਹੋਇਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਪਰਚਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਪਰਚਾ। ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਚਾ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ 1 ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਵਾਪਸ, 1 ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਵਾਪਸ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ 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 ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਾਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਲੇਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਵਰ ਦੀ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਡਿਟੇਲਸ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਉਹ ਟਵੀਟ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ
ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਗੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇਗਾ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਲਾਂਭਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਿਆ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਛੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਟੋਰਾ ਲੱਭਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਆਫਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਖੁਦਾਈ ਆ ਗਈ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਭਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਆਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਂਗਾ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੀ ਬਣਾਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਆਸੀ ਕਿੜ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਪਰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੱਕ ਲਿਆਓ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨੀਚੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਚੱਕੀ 'ਚ ਪਾਤਾ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦੇਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਦੇਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਲਹਿਰੇ ਤੋਂ MLA ਜਿਤਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਕੀ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਆ। ਹਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਜੀ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦੋ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜ ਦੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਆਜਨ ਮੈਨੂੰ ਬਰਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ VIP ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ 5 ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿਕੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਦੇ MD ਤੇ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਅੱਜ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰਚੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਕਰਤੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਬਾਹ ਮਰੋੜ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਰੋੜ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ ਕਿ ਉਰੇ ਰਾਜ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਦੇਖੋ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਾਈਪਲਾਈਨ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਵਕਤ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਬੜੀ ਰਹੀ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਆਇਆ, ਇਹ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਸੀਗੇ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੰਪਰ ਵੋਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ, 92 MLA ਜਿਤਾਏ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਵਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਜਿਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਇੰਨੇ MLA ਜਿਤਾਏ, ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿਓਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਭੱਜਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਵੜੋਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਣ ਲੱਗ ਜਾਣ? ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਕੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਰੰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ, ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਆ ਰੀਸੈਂਟ, ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਆਏ? ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਲੋੜ ਸੀ, ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। 8 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਕਿੱਥੇ ਬੋਨਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਰੰਟ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ। ਆਪਾਂ ਪਰਚਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਆਏ ਆ, ਇੱਕ ਬਦਲਾਵ ਦੇਣ ਆਏ ਆ? ਜੇ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਇਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਗੀਨ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ, ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਸ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਨਾ। ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸਾਥੀ ਸਮਝਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਜੇ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੈਂ ਹਾਈਪੋਥੈਟਿਕਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਫੈਂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੇ ਜਾਂ ਆਪੱਤੀਜਨਕ, ਜੋ ਸੋ ਕਾਲਡ ਆਪੱਤੀਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਗਈ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਹੋ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ, ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸੋਹੈਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੀਗਲ ਰੈਮੇਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੋਰਸਿਸ ਸਨ ਲੀਗਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪਏ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਬਾ ਸਕੋਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ, ਉਹਦੇ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਪਾਓਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਭੁਗਤਦੀ ਰਹੂਗੀ ਜੇ ਸਾਰੇ ਐਦਾਂ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ। ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਓ। ਜੇ ਐਦਾਂ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਤੇਜਿੰਦਰ ਬੱਗੇ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜੀ। ਕਿਆ ਜਿਸ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਪਰਚਾ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 92 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਫਰ ਹੀ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਹੁਣ ਰਿਪਲਾਈ। ਥੋੜੀ ਸਿਆਣਪ ਵਰਤੋ। ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ, ਸੱਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ। ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ 2 ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਅੱਜ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਗਭਗ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ, ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ, ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤਾਂ ਖੁੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਓਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣੇਗੀ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ
ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। हाँ जवाब दे रहे हैं हाँ जी गोयल साहब। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੈंने ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜੀ ਜੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਈਏ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਮਾਂਡੋ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹਲੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਹੋਤਾ ਜਾਂਦੇ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਿਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੂਗੀ। ਆ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਗੇ ਜੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸੰਮਣ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਗਏ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ ਦਾ ਬਤੰਗੜ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਗੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਿਚੋੜ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜੀ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤਰਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਰਕ ਨਾਲ ਦਿਓ ਨਾ। ਹੁਣ ਤਰਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਰਕ ਨਾਲ ਦਿਓ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੱਜਲ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਊਗਾ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਭੁਗਤੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਲਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਲੇ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛੋ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਊਗੀ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ। ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਰਚਾ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਵਕੀਲ ਹੋ ਯਾਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦਾ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੰਨੀ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੱਸਣ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ FIR ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿਖਾਓ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿਖਾਓ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿਓ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਲਰਜੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਲਰਜੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 10 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਸ਼ਬਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਕਲੇਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੈਕਟਸ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਕਲੇਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ? ਹਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੇਨਟ ਦੇਖੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮੀ ਲਾਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰੇ 40 ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਰਿੰਦਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਗੇ? ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ 40 ਮਰਡਰ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਰਡਰ, ਮੈਚ ਖੇਡਦਿਆਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਧਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲਹਿਰੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਫੰਡਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ EMPLOYEE ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ 35,000 ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ EMPLOYEES ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮੁੱਕਰੇ?
ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਐਡਰੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬਰਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਦਲਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਸਤੇ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਤੋਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਗਰਮ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਕਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਰਵਨੀਤ ਬਰਾੜ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰਦਾ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਲਪਰੇਟ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਤਾਂ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਾਹ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਓ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਨਾ ਸੀਐਮ ਦੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣੂਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਲੀਜ਼ ਕੱਲ ਹੀ ਮੂਵ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਦਹਾਲੀ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ EMPLOYEES ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਕਰੋ। ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, 17 ਸਾਲ ਦਾ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਅਗਲੇ 10-15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਠਾਇਆ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਝੋਨੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਾਟਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ 92 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਬਿਠਾਤਾ, ਪਰ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ 29 ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ DGP ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਪਰਚਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਮਸਲੇ ਵੀ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਪਰਲੀ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪਰਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਥੇ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਪਰਚਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਸੰਮਨ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਚੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਚਾ ਕੱਟਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਈਵਨ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਗਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪਰਚਾ ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ, ਮੈਡਮ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਜੀ ਨੇ,
ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵੀ ਪਰਚੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਮ ਹੈ ਵੀ ਹੈ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਗਾਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਮ ਹੈ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਮਨ ਕਰ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੂਰ ਦੇ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ, ਉਸ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈਗਾ। ਐਵੇਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਪਰਚੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪਰਚਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਸੰਮਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ 41A ਦੇ, ਧਾਰਾ 41A ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਅਰੈਸਟ ਕਦੇ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਜੇ ਪਰਚਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਦਮ ਹੈ ਕੋਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਿਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਰਕਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਰਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਦਾਂ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਵਾ 'ਚ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਠੋਸ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ को ऐड करने, फिर गोयल साहब को जवाब लेना, मैं दोष बने जान कोई हो जवाब लेना। हाँ जी सरीन साहब। जी 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 ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ जी, ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਡਿਵਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ 'ਚ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਹੁਣ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲਾਤੀਆਂ। ਭੈਣਾਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਕਦੋਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਰਜ਼ ਕਦੋਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਵਾਰੰਟੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ EMPLOYEES ਦੇ ਕੱਚੇ EMPLOYEE ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਧਿਆਨ ਡਿਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਡਿਬੇਟ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ। ਜਦ ਕਿ ਡਿਬੇਟ ਐਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ 1 ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾ ਲਓ, ਦਬਕਾ ਲਓ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਿਵਰਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਿਕੰਮਾਪਨ ਕੀਤਾ, ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਲੋਕ ਇਹਦੀ ਬਹਿਸ ਪਏ ਰਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ। ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਵੈਚਿਆ ਤਮਾਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਰਜੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਟੈਕਸ਼ਨ। ਸਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਪਾਰਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਰਿਮੋਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਟਰੀ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰੀ ਦਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਮੇਰੀ ਕਾਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਓ, ਲਹਿਰੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, 2 ਮਿੰਟ ਪੂਰੀ ਸੁਣਤਾ ਲਓ। ਬੋਲੋ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ, ਬੋਲੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਾਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲਹਿਰੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ 33 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਮੁੰਡਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਆ, ਪਰ 33 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ? ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸੁਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਦੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੀ ਅਲਰਜੀ ਹੈ। ਹਮ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਜੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇਖਣਾ। ਅੱਛਾ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। और पर्चे दर्ज करने की गल जे जे चंगी दिल्ली कितों दे भी स्कूलों मिले में तो चंगी गल कर लेनी कर- चाहिए। उन- एक छोटा सा सवाल ये कर रहे हैं, फिर जवाब ले लो। ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਡੀਡੀਆਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਡੀਡੀਆਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜੂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ। ਨਾਲੇ ਹਲੇ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਣਗੇ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ। ਅਫਸਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ, ठीक है, ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। चलो तो सवाल पूछ लो, आ जाएगा। ਅੱਜ ਅਸੀਂ एक मिनट बरिंदर जी, एक सेकंड सिर्फ अपने को समा कट ना। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਜਵਾਬ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਰਹੇਗੀ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ ਹੈ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਰਹੇਗੀ? ਔਰ ਦੂਜਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 33 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 33 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਡ ਆਨ ਕਰੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਪਰ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ 33 ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਨ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਰਕੇ ਜਾਨ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨਾ ਜੀ। 33 ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬਸ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਅਸੀਂ- ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ? ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਆ ਗਿਆ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਵਰਬਲੀ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰ ਏ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ 67 ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਬਰਨਾਲਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਛੋਟੇ ਦਾਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਚੱਕ ਲਏ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 500 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਉਹ ਐਫਸੀਆਈ ਚੱਕਦੀ ਪਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ ਚਲੋ, ਪਏ। ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਚਲੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆ ਕੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਢੁਕਵੀਂ ਤੇ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।